दूरदर्शन ठू आरंभ करी आपण माने अर्गस न्यूज हो कनक न्यूज हो रथयात्रार धारा विवरणी रे आपण माने रथयात्रा ठू नीलाद्री विजय पर्यंत जहांकर धारा विवरणी की घरे बसी टीवी चैनल रे सुनिचंती जहां को विभिन्न क्षेत्र में दूरदर्शन में उद्घोषक भाव में देखिचंती मोर परम बंधु ओडिया साहित्य जुगर आउ जड़े अनन्य वक्ता श्री ज्ञानानंद सागर कुमार आज ए आसर मुख्य वक्ता समस्त नीरव भाव शुणे तथ्य संग्रह कर श्री ज्ञानानंद सागर कुमार महोदय अनुरोध वक्तव्य गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय ते नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे कृष्णे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगदपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दांडरे शुभिला राम कृष्ण बेनी भाई अक्रूर आसी तांको घेनी नेवा पाई राजा परजा इत सज होई थाओ काली चलिबा प्रभात करिछि सायक पूजा कंसवीर मणि आसी अनेक देशरु नूरूप मणि ताहा देखिबार पाई एणु करी कंस दूत अछि पठियाई वंदे उत्कल जननी शुभाभिनंदन शुभ संध्या सुधी सर्जन गोटे करताली दियंतु माटी मार जय गान ओडिया जातिर अस्मिता ये जातिर परिचय महाप्रभु जगन्नाथंकर चरण तले प्रणिपात ज्ञापन करी सान पदर नुह तो सुनार पदर पदर अर्थात गोटे गुळुम स्थान जेउठी गछा गछ लता धीरे धीरे बढ़ी थाए से गछटी महाद्रुम होई समग्र विश्वर भक्ति जगत को आंदोलित करिथिबा सुना पदर माटीर भक्त चरण पाखरे मथालता प्रणत ज्ञापन करुछि। सुधी सज्जन छोटिया क्लासरूम किए से क्लासरूम रे सार पाठ पढ़ाउछंती द्वार सम्मुखरे से पाठ को किए बाधा देव बोली गोटे पिला को द्वार सम्मुखरे ठिया करैछंती सार पाठ पढ़ेबा बेले कहउछंती गोटे कथा हिस्ट्री नुह कि ज्योग्राफी नुह माइथोलॉजी नुह कि विज्ञान नुह पॉलिटिकल साइंस नुह कि कॉमर्स नुह पाठ पढ़ाउछंती ओडिया साहित्य या कौठु पाठ पढ़ेले सार ना पाठ पढ़ेबा भितरे सार कहउछंती आकाश मार्ग रे गोटे रथटी आसुछि जो रथटी को सार सूचित करुछंती पिला पचारिले सार सी कौ रथ जगन्नाथंकर रथ ना विरजांकर रथ कोणार्कर सूर्यंकर रथ ना शिवंकर रथ सार मना कले ना ना सेथिरे शिव बसिनाहांती कि जगन्नाथ बसिनाहांती सेथिरे विरजा बसिनाहांती कि चंडी बसिनाहांती से जो रथ आसुची से माटी रे आसुनी कि पाताल को भेद करी आसुनी से आसुची आकाश मार्गर एक शून्य यात्रा जो रथ उपरे बसिछंती चारोटी विशिष्ट व्यक्तित्व किए किए बसिछंती आपण माने विस्मित हेबे एई ग्रामे जन्मी थिले श्री चंदन दास रचना से करी थिले बसंत राहास भगत चरण दास होई मठ चारी एथि रही मथुरा मंगल छंद करी गनाई दास प्रेम रे गोपी भाषा
কলে সে মহাপুরুষ এই রথে বসিথিলে। সে যে শূন্য মার্গরে রথটি আসুছি সেই রথ উপরে বসিছন্তি দনেই দাস, যে ধরিছন্তি গোপী ভাষার গোটিଏ অমূল্য গ্রন্থ। রথ উপরে আসন সিনা କରିଛନ୍ତି দନେଇ ଦାସ, ତା ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ରଥର ଚାଳକ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ରଥକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ଦାସ। ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଟିକୁ ରଥକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ଦନେଇ ଦାସ ସେଇପଟେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସମଗ୍ର ରଥ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପତାକା ଉଡୁଛି, ଯୋଉ ପତାକାରେ ମଠର ଚିହ୍ନଟି ଅଛି। ଆପଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ପତାକାରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଏ। କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ନା ନା, ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ନାହିଁ କି ଶୂନ୍ୟ ରନ୍ଧ୍ର ନାହିଁ କି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ଭଗତ ଚରଣ ଦାସ ହୋଇ ମଠ ଚାରି। ସେଠି ଗୋଟିଏ ମଠ ଅଛି, ମଠର ଚିହ୍ନ। ଯେଉଁ ମଠରେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଧରି ପ୍ରଥମେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ରଥଟି ଆସି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ସୁନା ପଦରର ସାନ ପଦରରେ ମଞ୍ଚରେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଏ କଥାଟି କାଳ୍ପନିକ ହେଇପାରେ, ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟତାଟି ହେଉଛି ସାର ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆଉ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଆପଣ ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମାଙ୍ଗଳିକା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଣ ଯେତେ ଜଣ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟରେ କୌଣସି ଆଉ କାହାର ପରିଚୟ ଦେଇ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି ସଜ୍ଜନ। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁଧୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେବେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯୋଗଜନ୍ମା ମାନେ ନିଜର ଲେଖନୀ ଚାଳନ କରି ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ମୁହତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାର ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଚରଣଙ୍କୁ ନେବେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଷା ଟିକେ ଅଲଗା। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାରେ କବି ହେଇପାରନ୍ତି, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନାକୁ, ଭକ୍ତି ଚେତନାକୁ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବିଚାର କରି ଭାବ ବିନ୍ୟାସ କରି ନିଗୁଡ଼ା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋପୀଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଠାକୁର। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟଭୂମି। ଆପଣମାନେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଗାଁରେ ଗାଁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହିବା ଯାହା, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ହେଉଛି ତାହା। କିଏ ନ ପଢ଼ିଥିବ ଯଦି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳକୁ ପଢ଼ିଲେ ଗୋପୀଙ୍କର ବିଚାରର ଭାବକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତ ହେଉଛି ତାହା ଯେଉଁଠି ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ବତତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ ତୃଣୀ ଦୋପି ଶୁନି ଚେନ ତରୁରେବ ସହି ଶୃଣା ଅମାନୀନ ମାନ ଦେୟଂ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି। ନିଜକୁ ତୃଣ କରିଦିଅ, ଗଛ କରିଦିଅ, ତୃଣ ଦୁବ କରିଦିଅ, ତେବେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ନିତ୍ୟଲୀଳା ପ୍ରବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ସ୍ତୋତ୍ର ନାମ ଶବ୍ଦ ନାରାୟଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଭଟ୍ଟ ରଘୁନାଥ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବଙ୍ଗାଳୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସାର୍ ସେଇ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିକି ଛକି ପକେଇ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ, କାରଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିମାନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସାର୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ମାଟିରୁ ଅନେକ କବି ପଣ୍ଡିତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତାକୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ଜଣେ ବରଣ୍ୟ ଅତିଥି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମଞ୍ଚ ଏମିତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଘୋଷଣ କଲେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଯେ ପାଠକୁ ଛାଡ଼ିବ ତ ଛାଡ଼ିବ ପାଠ ତ ପିଲେ ପଢ଼ିବେ ବିନା ସିଲାବସରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରନ୍ତୁ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳା ଆଉ ମନବୋଧ 34 ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ କାଲି ପେପରରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ଜାଣୁ ସୁନା ପଦରର କବିଙ୍କର କଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିବା କଥା